مرحبا. في هذا الفيديو غادي نمشيو للصفحة 76 مع مكون ديال لا ليكتور من الأسبوع الثالث عشر الرابع عشر، دائما في الوحدة الثالثة. لوبجيكتيف ديال هاد الحصة lire un texte narratif relatant un événement heureux، يعني أقرأ نصا روائيا يتحدث عن حدث سعيد. لو تيتر ديال التكست ديالنا هو لو باتيم دو شويغا، لو باتيم دو شويغا. دونك كوم دابيتود غادي نبداو بلوبسيرفاسيون دو ليماج اي اوسي ديال لو تيتر باش نجاوبو على لي كيستيون ديال افون لا ليكتور. اذا كما كتلاحظوا من خلال الصوره كنلاحظوا مجموعه ديال الاشخاص عندهم واحد الطفل صغير، مع العنوان ديالنا هو لو باتيم دو شويغا. دونك غادي نقولوا le texte va peut-être parler du baptême d'une fille qui s'appelle Chouaïra. Donc le texte va parler du baptême d'une fille qui s'appelle Chouaïra. Question numéro 2. Où peut se passer cette histoire؟ أين يمكن أن تقع هذه القصة؟ يعني فين كيوقعوا الأحداث ديال هذه القصة؟ إذا الأحداث ديال هذه القصة ممكن توقع في القرية كما كيبان من خلال اللباس ديال الأشخاص، ممكن كذلك تكون كتوقع في المدينة. دونك غادي نقولوا il peut se passer dans un village à la campagne ou à la ville، يعني ممكن الأحداث يوقعوا سواء في القرية أو لا في المدينة. Question numéro 3. Que porte la femme dans ses bras؟ ماذا تحمل المرأة في يديها؟ يعني كتلاحظوا بأنها هزة واحد الطفل. دونك غادي نقولوا elle porte un bébé dans ses bras. elle porte un bébé dans ses bras، يعني تحمل طفلا في ذراعيها. 4. à ton avis. دونك ملي كتسمع à ton avis يعني في نظرك، في نظرك ولا في رأيك. en regardant l'image وأنت تلاحظ الصورة le bébé est-il un garçon ou une fille؟ يعني الرضيع، الطفل الرضيع وهش هو فتى أو لا فتاة، واش ذكر ولا أنثى. دونك لاحظوا مزيان، غادي تلاحظوا بأن الفتاة عندها واحد القلادة في العنق ديالها. دونك غادي نقولوا لو بيبي doit être une petite fille parce qu'elle porte un collier، عندها واحد القلادة. 5. Quels sentiments peuvent ressentir les personnages sur l'image؟ شنو هو الإحساس أو الأحاسيس؟ دونك داروها بإس وبلا إس، ممكن يكون إحساس واحد ولا بزاف ديال أحاسيس. Quels sentiments peuvent ressentir les personnages sur l'image؟ شنو هما الأحاسيس اللي ممكن يعبروا عليها الأشخاص اللي في الصورة؟ إذا كاين مجموعة الأحاسيس ممكن يعبروا عليها الأشخاص، من بينها لا جوا، السعادة، لو بونور، فرحة، لا فيغتي، الفخر، إتسيتيرا. إذا دابا غادي ندوزو لا ليكتور باش نجاوبو على لي كيستيون ديال جو لي اي جو كومبرون. غادي نبداو القراءة. لو باتيم دو شويغا. Alors que Lamris attendait la naissance d'un fils, sa femme Fathia mit au monde une troisième fille. Pour soigner son orgueil blessé, il décide d'organiser une grande fête. Sachez, mes amis, que le Seigneur a gratifié mon foyer d'une petite fille. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de sa naissance. Je décide devant vous de lui donner le prénom de Chouaïra. Ce soir, vous êtes tous mes invités. Ce sera le plus beau baptême pour lequel auront soufflé les trompes et battu les tambours. On fait parvenir à la maison de Lamris des présents de choix, des cabris et des coqs, des jarres de beurre et de miel, des pains de sucre par sac entier, la semoule la plus fine et l'huile des meilleurs pressoirs. On offrit à Chouaïra autant de breloques en or qu'il y avait de familles dans le village. On retrouvait avec un plaisir sauvage
le goût maudit des chèvres rôties dans les fours de terre. Le pain blanc avait la saveur exquise des fêtes devenues rares. Au lever du jour, Lamris s'endormait, bercé par ses rêves de grandeur. Fathiya, 3 fois mère d'une fille, posa son enfant sur le lit dur pour lui retirer le collier aux 14 pendeloques d'or. Elle fait défiler entre ses doigts les menus bijoux, des étoiles, des mains fermées et des mains ouvertes, le nom de Dieu calligraphié sur des médailles. Un œil de verre bleu, un lui ancien, il répétait doucement le prénom inusité choisi par le père pour s'y habituer. إذا كان هذا هو النص ديالنا. حاولوا تقراوه عدة مرات باش تولفوا على القراءة. غادي ندوزو للشرح ديال النص، يعني غادي نقراو بطريقة أخرى حتى نفهمو أكثر. دونك لو باتيم دو شويرة. دونك ديجا هضرنا على لو باتيم، قلنا لو باتيم هي العقيقة، يعني اليوم اللي كنحتفلو فيه باليوم السابع ديال ميلاد ديال الطفل. Alors que Lamris attendait la naissance d'un fils, sa femme Fathiya mit au monde une 3e fille. Lamris هو اسم ديال الشخص، قالك في حين أنه كان ينتظر ولادة طفل ذكر، sa femme Fathiya mit au monde une 3e fille. زوجته فتحية، اسمها فتحية، تضع للعالم طفلة ثالثة. Pour soigner son orgueil blessé، يعني لكي يعالج كبره المجروح، il décide d'organiser une grande fête. قرر أن ينظم حفلة كبيرة. هذا السياق ديال القصة. Sachez mes amis que le Seigneur a gratifié mon foyer d'une petite fille. دابا هنا لامغيس هو اللي كيهضر عند لي زانفيتي ديال الضيوف ديالو. اعلموا أصدقائي أن الرب منحني طفلة صغيرة. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de sa naissance. اليوم هو اليوم السابع ديال الميلاد ديالها. Je décide devant vous de lui donner le prénom de شهيرة. أقرر أمامكم أن أسميها شهيرة، لأن أعطيها اسم شهيرة. Ce soir, vous êtes tous mes invités. الليلة كلكم ضيوفي. Ce sera le plus beau baptême pour lequel auront soufflé les trompes et battu les tambours. هذه الليلة ستكون أجمل ليلة تقرع فيها الطبول وتنفخ فيها المزامير. On fait parvenir à la maison de Lamris des présents de choix. أحضرت إلى منزل لمريس هدايا دي كابري et des coqs، يعني الماعز والديكة. des jarres de beurre et de miel، قدور من الزبدة والعسل. des pains de sucre par sac entier، أكياس من قوالب السكر. la semoule la plus fine et l'huile des meilleurs pressoirs. السماد الدقيق وزيوت أحسن المعاصر. كل شيء هادو كانوا الهدايا ديال الناس. On offrit à Chouaïra autant de breloques en or qu'il y avait de familles dans le village. يعني أهدي لهذه الطفلة الصغيرة من الحلية، يعني الحلية الذهب، الحلقات، السلاسل الذهبية إلى آخره. on a qu'il y avait de familles dans le village، يعني بقدر ما يوجد من العائلات في هذه القرية، يعني كل عائلة تقريبا أهدت له حلية. on retrouvait avec un plaisir sauvage le goût maudit des chèvres rôties dans les forts de terre. يعني الناس اللي جاوا لهاد الأسبوع لهاد الحفلة وجدوا يعني برغبة جامحة واحد مذاق لعين ولا ملعون في هاد الماعز المشوي في الأفران ديال الطين، يعني فران تقليدي ديال الطين، يعني لقاو فيه واحد المذاق، يعني المذاق ديالو كان رهيب. هذا كان مجاز، يعني كان مذاق جميل جدا.
Le pain blanc avait la saveur exquise des fêtes devenues rares. الخبز الأبيض كان له مذاق رائع ديال الحفلات التي صارت نادرة. يعني الخبز كان فيه مذاق ديال الحفلات القديمة. Au lever du jour عند شروق الشمس يعني في الصباح الباكر لامغيس سوندورمي يعني لامغيس داه النعاس. دونك ملي كتلاحظوا تماك هادوك 3 النقط يعني راه النص قطعنا منه باش ما يوليش ما يبقاش طويل. لامغيس سوندورمي bercé par ses rêves de grandeur. نام وهو يعني غارق في أحلام ديال العظمة. فتحية 3 fois mère d'une fille. فتحية الزوجة ديالو الأم ديال ثالث فتاة يعني الفتاة الثالثة في العائلة. Posa son enfant sur le lit dur pour lui retirer le collier aux 14 pendeloques. وضعت ابنتها على السرير الصلب لكي تزيل له أو لكي تزيل لها قلادتها أو سلسلها au 14 pendeloques d'or. يعني هاد القلادة عندها 14 جوهرة من ذهب. Il fait défiler entre ses doigts les menus bijoux. يعني بقات كتمرر بين الأصابع ديالها القائمة ديال المجوهرات اللي جابوها الناس اللي فيها دي زيتوال يعني نجيمات دي مان فيرمي أيادي مغلقة et des mains ouvertes أيادي مفتوحة. Le nom de Dieu calligraphié sur des médailles. اسم الله اسم الجلالة مخطط على ميداليات. Un œil de verre bleu عين من زجاج أزرق. Un louis ancien واحد لويزة قديمة. Elle répétait doucement le prénom inusité choisi par le père. ثم بدأت تردد بهدوء الاسم الغير المعهود غير المشهور المختار من طرف الأب pour s'y habituer لكي يعني تعتاد عليه. يعني قد كتردد الاسم ديال بنتها حيت ما هذا الاسم ماشي مشهور ما معروفش بزاف باش تتعود عليه. إذن دابا غادي ندوزو لي كيستيون ديال جو لي اي جو كومبرون. عندنا السؤال السادس. فتحية لا فام دو لامغيس a mis au monde une petite fille. L'Amris attendait-il la naissance du fils? Que décide-t-il de faire? قالك الفتحية والمرأة الزوجة ديال المريس وضعت واحد البنت. قالك واش لامغيس كان ينتظر ولادة فتاة. ثم السؤال الثاني يعني في السؤال 6 دائما كو ديسيدتيل دو فيغ ماذا قرر أن يفعل. يعني واش كان المريس كينتظر أنه تجيه بنت. إذن في الجواب غادي نقولو نو لامغيس attendait la naissance d'un fils. دونك ماشي دون في. هذا هو الجواب. دونك لامغيس attendait la naissance d'un fils. الجواب على الجزء الثاني كو ديسيدتيل دو فيغ pour soigner son orgueil blessé يعني باش يداوي يعني الكبر ديالو المجروح لأنه كان كينتظر ولد ولكن ما جاش. il décide d'organiser une grande fête. il décide d'organiser une grande fête يعني قرر تنظيم واحد الحفلة كبيرة جدا. 7 comment appelle-t-on cette fête. يعني هاد الحفلة اللي كيهضر عليها النص ما اسمها شنو سميتها وفوقاش كتجي quel jour a-t-elle lieu. donc cette fête on l'appelle le baptême. le baptême العقيقة ولا السبوع بالعربية وهي كتجي le 7e jour de la naissance يعني كتجي في اليوم السابع ديال الولادة ديال الطفل أو الطفلة. 8 quel prénom donne l'Amris à sa fille. شنو هو الاسم اللي عطاه المغيس لبنته. دونك السؤال واضح. دونك l'Amris donne le prénom de Chouaïra à sa fille. donc Chouaïra donc سماها شوائرة. 9 c'est 3 présents offerts à la famille de شوائرة. اذكر 3 هدايا مهداة لعائلة ديال شوائرة. دونك غادي نمشيو للفقرة ديال الفقرة الثانية.
Donc on fait parvenir à la maison de l'Amrice des présents de choix. يعني هدايا مختارة. كاين دي كابري، دي كوك، دي جار دو بور، قدور من السمن والعسل، des pains de sucre par sac la semoule la plus fine et l'huile des meilleurs pressoirs. On offre à شويرة autant de برولوك. دونك كلشي هادو قالك فقط اذكر ثلاثة. دونك اما تختار دي كابري، دي كوك، دي جار دو بور، ولا les jarres de miel, les pains de sac par les pains de sucre, la semoule la plus fine, l'huile, etc. المهم عندنا الاختيار كاين بزاف ديال الهدايا حنا نختاروا منهم ثلاثة. 10. Quel repas a-t-on présenté aux invités à cette occasion? يعني ما هي الوجبة التي أعطيت للضيوف بهذه المناسبة؟ إذن الجواب راه في الفقرة الثانية. Donc on retrouvait avec un plaisir sauvage le gommodé des chèvres rôtés dans les forts de terre et le pain blanc avait la saveur exquise des fêtes de venir. Donc le repas présenté c'est les chèvres rôtés dans les forts de terre. Donc les chèvres rôtés dans les forts de terre. يعني الماعز المشوي في الأفران الطينية. La question 11 répond aux questions suivantes. أجيب على الأسئلة التالية. Qui a écrit ce texte? من كتب هذا النص؟ Donc l'auteur du texte هو أو لا هي سعاد بايشر. Donc راه في الأسفل ديال النص. Donc سعاد بايشر. De quelle œuvre ce texte est-il tiré? ما هو الكتاب الذي يعني اقتطفنا منه هذا النص؟ Donc الاسم ديالو كيجي مور الاسم ديال الكاتب. Donc سميتو ni fleur ni couronne. Ni fleur ni couronne. C. Comment appelle-t-on les deux phrases écrites en italique placées en haut du texte? كيف نسمي الجملتين المكتوبة بالخط المائل في الأعلى؟ Entoure la bonne réponse. يعني اختار الجواب الصحيح. واش نسميوه ان تيتر ولا ان شابو ولا ان سو تيتر؟ يعني ان تيتر عنوان، واش هذاك عنوان، ولا ان شابو يعني بحال اللي بغينا ندير مترجمه قبعه ان شابو، ولا ان سو تيتر ولا عنوان صغير. دونك بالنسبه لهذاك هذيك الجملتين كتعطيك يعني الاحداث ديال القصه باختصار. دونك كتسمى ان شابو، لو شابو d'un texte ou d'un article. D. De quel type de texte s'agit-il? Entoure la bonne réponse. يعني ما هو نوع هذا النص؟ أحط بخط الجواب الصحيح. واش انفورماتيف ولا نغاتيف ولا ديسكريبتيف؟ واش انفورماتيف يعني إخباري كيخبرنا على شي حاجة، كيعطينا معلومات على شي حاجة، ولا نغاتيف روائي كيروي لنا شي قصة، ولا ديسكريبتيف كيوصف لنا شي حاجة. دونك هنا الجواب واضح. دونك حتى في العنوان الفوق عندنا ليغ ان تكست نيغاتيف يعني نص روائي. دونك il s'agit d'un texte نيغاتيف لأنه كيروي لنا القصة ديال الولادة ديال شهيرة. donne un autre titre à ce texte. اعطينا واحد العنوان آخر لهذا النص. نقدروا مثلا غادي نقولوا لا تخوازيام في، مثلا الطفلة الثالثة، أو لو بلو بو باتيم يعني العقيقة الجميلة أو الأجمل، ولا نقولوا لو باتيم انوبليابل اتسيتيرا. دونك اختار العنوان المناسب اللي كتشوفه مناسب. اف. شهيرة était la première fille de فتحية. هل شهيرة هي أول فتاة طفلة لفتحية؟ دونك نو، غادي نقولوا نو. شهيرة est la troisième fille de فتحية، هي ثالث طفلة عند فتحية. G. Pourquoi l'Amrice organise-t-il un grand baptême? لماذا الأمريس نظم هذا الأسبوع الكبير جدا؟ دونك الجواب غادي نقولوا pour soigner son orgueil blessé. بغى يعني يعالج شوية هذاك النقص اللي حس به، لأنه هو كان كينتظر طفل وهو جات له طفلة ثالثة. جونغيشي مون ليكسيك. دونك هاد الفقرة خاصة بالشرح ديال الكلمات الصعبة. دونك عندنا غراتيفيي
faire don de quelque chose. gratifier يعني قالك faire don de quelque chose يعني إعطاء هبة ديال شي حاجة. دي بريزون هي دي كادو، كنقولو دي كادو ولا دي بريزون هدايا. une breloque petit bijou qu'on attache à un bracelet ou à une chaîne. يعني البغلوك قالك واحد جوهرة صغيرة اللي كنعلقوها في واحد القلادة أو لا سلسلة. inusité qui n'est pas courant. inusité يعني غير متداول أو لا غير معروف، يعني ما متداولش بزاف، ما كاينش بزاف. بوي عندكم جولي اوت فوا، دونك عندكم واحد المقتطف من هذا النص قالك اقرأه بصوت مرتفع. ثم غادي ندوزو ابخي لا ليكتور جو ميفالو، يعني بعد القراءة اختبروا التعلمات ديالي. لا كيستيون 12 كيس كو لي زانفيتي اوفر او بيبي، ماذا اهدى الضيوف للطفل او للرضيع. إن في الجواب غادي نقولوا لي زانفيتي اوفر او بيبي دي بغولوك اونور. دي بغولوك اونور يعني حلية من ذهب ولا حلل من ذهب. 13 كو في لا مامون لو سوار افون دو كوشي، يعني ماذا فعلت الأم في المساء قبل النوم. دونك افون دو سو كوشي غادي نقولوا لا مامون ريبيتي لو نون او بيان لو برينون دو سا بيتيت في. il répétait le nom de sa petite fille، يعني كانت كتعاود الاسم ديال الطفلة ديالها. 14 pourquoi la maman répétait-elle le prénom de sa petite fille؟ علاش الأم كانت كتعاود يعني الاسم ديال الطفلة ديالها، علاش كانت كتردد هذا الاسم. دونك الجواب راه في آخر كلمة، آخر عبارة في النص هي pour s'y habituer. pour s'y habituer لكي تتعود عليه، لأن هذا الاسم قلنا جالها غريب فهو غير متداول، ما كاينش بزاف. 15 à ton avis pourquoi est-ce que l'Amrice s'est endormi au lever du jour؟ في نظرك لماذا نام الأمريس عند شروق الشمس، يعني في الصباح، لماذا تأخر في النوم؟ دونك هنا في الجواب ممكن نقوله parce qu'elle est restée éveillée toute la nuit grâce à cette fête énorme، يعني بسبب هذه الحفلة الكبيرة جدا. هذا مجرد رأي فقط. 16 où vit la famille de l'Amrice؟ أين تعيش عائلة l'Amrice؟ en ville ou à la campagne؟ justifie ta réponse، يعني في القرية أو لا في المدينة، علل جوابك. إذا الجواب على هذا السؤال غادي نقولوا la famille de l'Amrice vit dans la campagne. علاش؟ دونك الجواب كاين في واحد الجملة في النص. دونك شويغا on offrait à Chouaïra autant de breloques au nord qu'il y avait de familles dans le village. دونك هداو ليها الحلل بقدر العائلات موجودة في هذه القرية. دونك هذا دليل على أنهم كيعيشوا في القرية. بالإضافة إلى هذا كاين الهدايا اللي جابوها، دونك باين بأنهم كيعيشوا في القرية. دونك جابوا دي كابغي، دي كوك، دي جار دو بور اي دو ميل اتسيتيرا. دونك هاد الهدايا كيكونوا في الغالب في القرى. إذن وصلنا للنهاية ديال هاد الفيديو. كالعادة أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.